अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तो, इस वेले असी पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल 22ਵੀਂ मजलिस जिहड़ी है ना ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਮਜਲਿਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ 21 ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੀ। ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਕਰਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਹਜੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਵਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਣਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਸਲਾਮਨ ਅਲੈਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਤਾਗੂਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਤਾਗੂਤ ਦੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਾਰੇ ਸੌਰ,
ते नाल आप दे जेड़ा ना वो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सी। ते कोई ये नहीं कह सकता सी कि ए नबी और इन्हां दा साथी जेड़ा इस मजबूरी दे हालत च मक्के च रह नहीं सकते, मक्के वाले इन्हां नूं इथों कढ मतलब इन्हां दी जान दे दुश्मन है, ये अपनी जान बचाने वास्ते अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते गारे सौर च बैठे आ। लेकिन 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 ठीक मतलब है कि कोई तजजिया नगार ये तजजिया बल्कि कर देंदा कि जेड़ा ना कुछ वक्त तो बाद 10 साल 20 साल बाद या 50 साल बाद ये पूरा अरब जेड़ा ना ओदे ते हाकम होणगे। ये दोनों बंदे, दो बंदे कौन सी? अबू बकर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन देखो खुदा दी करनी की हुई, ठीक 8 साल बाद हिजरत तो 8वें साल मक्का फतह हो गया और गोया के मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान बन गए। और 2 साल बाद जड़ा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो रुखसत हो गया, दो ढाई साल बाद। ठीक है ना। हुण वो दूसरा फर्द कौन है? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हुक्मरान बन गया। नजर नहीं आउंदा हुंदा जो हो रहा वा। ठीक है ना। बस इस वेले तो मैं इन्ना ही कहांगा। तो ये सूरत जिहड़ी है ना जी, ये विच फिर ये उस जमाने च नाजल हो रही है जिस वेले इस्लामी माशरा हुण सल्तनत हुकूमत तक पहुंच रहा वा। क्योंकि जड़ा ना वो ये फिर अहकामात जिहड़े है ना उस सल्तनत हुकूमत रियासत उन्होंने भी तो पेशे नज़र रखना सी ना। ते उस वेले शुरू च हालात नहीं सी, लिहाजा सूरा बकरा च नाजल होए। बाद अहकामात उत्थे आरजी तौर दे उत्ते दिते गए जिन्होंने बाद विच फिर बदल दिता गया। फिर कुछ अहकामात सूरा निसा दे विच आए हैं और इत्थे समझ लो आके शरीयत मुहम्मदी दी तकमील हो गई। और दूसरी तरफ एक माशरा रियासत दी सतह तक एक माशरा भी वजूद दे विच आ गया जिहदे वास्ते ये सारी जद्दोजहद हो रही सी। और जेड़े काम नूं अज पूरी दुनिया ते मुसलमान भुले बैठे आ, सोचते नहीं, गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। चलो जी हुण बस आपां इहदा आगाज करदे हां। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, औफू बिल उकूद, अपने अहदां नूं वादियां नूं पूरा करया करो। ये वादे जिहड़े है ना ये समझ लो कि ये सारे इंसानी मामलात जिन्ने भी है ना, इन्हां दी बुनियाद अहद दे नाल ही हुंदी है ना, अहद और वादे नाल ही हुंदी है ना। मतलब ये है मियाँ बीवी दे दरम्यान एक अहद हुंदा है, एक मुआहदा हुंदा है, तां जाके वो रिश्ता बनदा ना उन्हां दे दरम्यान। इस तरीके ना अल्लाह और बंदे दे दरम्यान भी एक अहद है ना, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, एक ही है। तेरी ही इबादत करांगे और तेरी इबादत करदे हैं, तेरे को मदद मंगांगे, तेरे को मदद मांगदे हैं, तेरे को मदद मंगांगे। और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये ऐलान है, ये इकरार है। इस तरीके दे नाल जेड़ा ना वो एक रियासत है ते रियासत दे मुकाबले विच फर्द है या समझ लो अवाम है, कह लो तुसी। एक नूं फर्द कहंदे ना, फर्द और रियासत। ते इन्हां दे दरम्यान भी ज़ाहिर है रियासत किदां कायम होंदी है, अफराद दी समझ लो कंट्रीब्यूशन नाल कायम हुंदी है ना। तो गोया कि रियासत नूं कायम करन वास्ते अफराद जिहड़े आ उन्हां दा बाहमी एक इतफाक होया। इसे इतफाक नूं मुआहदा कहंदे आ ना, इनू इतिहाद है ना अहद।
ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਫਰਦ ਜਾਂ ਅਫਰਾਦ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਿਲਤ ਲਕੁਮ ਬਹੀਮਤੁਲ ਅਨਆਮ, ਔਰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਪਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਚੌਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੁਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਲਾ ਮਾ ਯੁਤਲਾ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਾਲ ਆ। ਗੈਰਾ ਮੁਹਿਲ ਸੈਦ व ਅੰਤੁਮ ਹੁਰਮ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ व अंतुम हुरम, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ihram ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ihram ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੈਰਾ ਮੁਹਿਲ ਸੈਦ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆਂ ihram ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ihram ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਾਲ ਸ਼ੈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹਕੁਮ ਮਾ ਯੁਰੀਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਕਾਤ ਤੋਂ ihram ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੱਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹਕੁਮ ਮਾ ਯੁਰੀਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਾਕਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਤਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਲਾਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਔਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਨੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਸੂਅਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਮਸਜਿਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੁਰਮਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਰਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਤਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ, ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾ ਤੁਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਵਲਾ ਸ਼ਹਰ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਲਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲਕਾਦਾ, ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ, ਮੁਹर्रम ਔਰ ਰਜਬ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਅਰਬ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਹਦੂਦ ਹਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਬਤਾਊਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਡਕੈਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰਮ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਬਤਾਊਨ ਫਜ਼ਲਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿਮ व रिदवाना, ਵਲ ਸ਼ਹਰ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਵਲਲ ਹਦਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲਲ ਕਲਾਇਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਲਾ ਆਮੀਨ ਅਲ ਬੈਤ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਔਰ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੋ। ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਾਂ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿਮ व रिदवाना, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਵਇਜ਼ਾ ਹਲਲਤੁਮ ਫਸਤਾਦੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਰਾਮ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅਹਿਰਾਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਮਨਾ ਸੀ। ਵਲਾ ਯਜਰਿਮੰਨकुम शनआन कौम, जरा देखो क्या बात है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਯਸੁੱਦੂਕੁਮ ਅਨਿਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਲਹ ਹੁदैबिया ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਆਨ ਸੱਦੂਕੁਮ ਅਨਿਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਚੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਚੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ।
ਅੰਤਾ ਤਾਦੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰ ਵ ਤਕਵਾ ਵ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰ ਵ ਤਕਵਾ, ਔਰ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਕਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮ ਵਲ ਉਦਵਾਨ, ਔਰ ਨਾ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਛੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਵਨ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਤਕਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾਈ 'ਚ, ਸਰਕਸ਼ੀ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ 'ਚ, ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮ, ਗੁਨਾਹ 'ਚ, ਵਲ ਇਦਵਾਨ, ਸਰਕਸ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला तो डरते रहो। इन अल्लाह शदीदुल इकाब, और अल्लाह ताला सजा बड़ी दिंदा है ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ अल्लाह ताला ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹੁਰਮਤ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਮੈਤਾ, ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ। ਵਦਮ, ਖੂਨ, ਵਲਹਮੁਲ ਖਿੰਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਮਾ ਉਹਿੱਲਾ ਲਿਗੈਰਿल्लाह ਬਿਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਨ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਛਤਰਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਸ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ, ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਆ ਤੇ 7 ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੱਕਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਮਾ ਉਹਿੱਲਾ ਲਿਗੈਰਿल्लाह ਬਿਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਲ ਮੁਨਖਾਨਿਕਾ ਤੋਂ,
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲ ਗੋਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਰੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਆ। ਵਲ ਮੌਕੂਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਲ ਮੁਤਰੱਦੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਵਲ ਨਤੀਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਛਤਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਦੂਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਮਾ ਅਕੁਲ ਸਬ ਇਲਾ ਮਾ ਜ਼ਕੈਤੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਮੱਝ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਹਰਨ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਚੀਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਲਾ ਮਾ ਜ਼ਕੈਤੁਮ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਵਮਾ ਜ਼ੁਬਿਹਾ ਅਲਨ ਨੁਸਬ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਅਨ ਤਸਤਕਸਿਮੂ ਬਿਲ ਅਜ਼ਲਾਮ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜੂਏ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਫਿਸਕ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਅਲ ਯੌਮ ਯਇਸ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਮਿਨ ਦੀਨਿਕੁਮ, ਅੱਜ ਕਾਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਫਲਾ ਤਖਸ਼ੌਹਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਖਸ਼ੌਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੋ। ਅਲ ਯੌਮ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਮਮ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ।
व आत्मम तो अलैकुम नेमती, और हुण मेरा सारी नेमत तुहानू दे दिती है। यानी ये दीन एक नेमत है, ये सब दा सब दीन मैं तुहानू दे दिता है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हाँ तुहाडे वास्ते इस दीने इस्लाम ते कि तुसी बस इहदे मुताबिक चलो ते मैं तुहाडे नाल राजी हाँ, ते जे इहदे मुताबिक ना चलो तो फिर मैं तुहाडे ते राजी नहीं। यानी ये रजा जिहड़ी है ना, ये उत्थे जाके ऐलान हो रहा जिस वेले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब दे हुक्मरान बन गए आ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्मरान दा बनने दा मतलब यह है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हाकमियत। ते जेड़ा समझदा है कि मसीते ही बह के अल्लाह राजी हो गया, मदरसे च ही हो गया, पीर खाने में ही हो गया है, या किसी होर दे विच हो गया, तो ओनू ये पता होना चाहिए कि मैं मेरी जद्दोजहद उस पासे होनी चाहिए जिस पासे मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है सीगी। ते मैनू राह च भी मौत आ गई ना, तो वो मौत मेरी जिहड़ी है ना, वो समझो शहादत दी मौत है। ते जे इत्थे ही बह गया तो बस इहो ही कोई समझ गया कि सारा कुछ हो गया, तो बस फिर गल खत्म है। फमन तुर्रा फी मखमसतिन, ते जेड़ा कोई कि भुख की वजह तो मजबूर होया, वो पिछे जिक्र आया ना कि आ भी हराम आ भी हराम आ भी हराम है, ते ओ दस्या ना कि ए चीज़ां चीज़ां हराम। लेकिन हुण दस्या भी अगर कोई आदमी भुख की वजह तो मजबूर हो गया, गैर मुताजान फिल इस्म, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਗੈਰ ਮੁਤਾਜਾਨ ਫਿਲ ਇਸਮੇ, ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾ ਲਵੇ। ਯਸਅਲੂਨਕ ਮਾਜ਼ਾ ਉਹਿੱਲ ਲਹੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, यानी हलाल की हलाल है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं आख दिओ, ओहिल्ला लकुम तय्यबात, तुहाडे वास्ते हलाल है सारियां पाकीज़ा सुथरियां चीज़ां। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन, और जेड़ा भी तुसी जेड़ा शिकार कर लो, शिकारी जानवर दे जरिए, जेड़ा तुसी मतलब है कि जेड़ा तुसी शिकारी जानवर नूं सिखाया जाता ना, जेड़ा तुसी सिखाया होया जानवर शिकार दे उत्ते दौड़ाओ हैं, ਉਹਦਾ मतलब है कि उस ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ शिकार भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हलाल है। तो अल्लमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ। ਫਕੁਲੂ ਮਿम्मा ਅਮਸਕਨਾ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਵਜ਼ਕੁਰੁਸ ਮੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, और ये उत्ते अल्लाह का नाम लै लिया करो, ज़िबा कर लिया करो। वतकुल्ला, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लैन वाला। अल यौमा हिल्ला लकुम तय्यबात, अज दे दिन तुहाडे वास्ते, हुण देखो ये अज दे दिन अल्लाह की हुकूमत कायम हुई है ना, हैं पिछे पिछे नहीं कई चीज़ां मना कीतियां सीगियां। उस वेले ये मुमकिन ही नहीं सीगा, ਇਹਦਾ मौका नहीं सीगा।
पूरे कुरान ते कोई मस्जिद विच बह के अमल नहीं कर सकता, कोई मदरसे च बह के नहीं कर सकता, कोई किसी पीर खाने च बह के नहीं कर सकता, कोई जमात की सतह ते नहीं कर सकता, कोई तबलीगी जमात वाला, कोई जमात सलामी वाला, कोई तंजीम सलामी वाला, कोई शबारुल मुस्लिमीन वाला, कोई कवे जमात की सतह ते, जिन्ना चिर हुकूमत कायम नहीं हुंदी। अल यौमा उहिल्ला लकुम तय्यबात, आज तुहाडे वास्ते सारियां पाकीज़ा चीज़ां हलाल कर दित्तियां गईयां। व तआमुल लज़ी ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और अहले किताब का खाना तुहाडे वास्ते हलाल कर दिता गया। व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुहाडा खाना उन्हां वास्ते हलाल कर दिता गया। वल मुहसनात मिनल मोमिनात, और पाक दामना खानदानी औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ईमान वालियां भी होण, ਉਹ भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते हलाल है। ईमान वालियां होना जरूरी है ना। वल मुहसनात मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन कबलिकुम, और खानदानी या पाक साफ औरतां हैं। असल दे विच ਉਹ ਮੁਹਸਨਾ ਦਾ मैं पिछे भी दस्सिया सी, सूरा निसा च भी आया, यानी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, और जगह जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਚूंकि ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਲੌਂਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਾ ਆਤੈਤੁਮੂਹੁੰਨਾ ਅਜੂਰਹੁੰਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੁਹਸਿਨੀਨਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਾ ਮੁਸਾਫਿਹੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ 2-4 ਸਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਲਾ ਮੁਤਖਿਜ਼ਿਲ ਅਖਦਾਨ, ਔਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਵਮਨ ਯਕਫੁਰ ਬਿਲ ਈਮਾਨ, यानी ये सारिया चीज़ां ईमान दे तकाजे दे तौर पर है। जेड़ा ईमान दा मुनकर हो जाएगा और इन्हां गल्लां दा लिहाज नहीं करेगा, फकद हाबिता अमलो, ते उन्हें अपने अमाल जाया कर ले। हुण अगर इन्हां नूं सोचो तो बड़ा सख्त बात है। जेड़ा मेहर नहीं देवेगा, जेड़ा मतलब है कि औरतां नूं उन्हां दे हकूक नहीं देगा, पूरी बीवी बना के नहीं रखेगा, हैं, ते वक्ती तौर ते उत्ते बस एक दिलचस्पी है या कोई दोस्ती लगाएगा, ते ये असल दे विच जिहने अपने ईमान दी ना कदरी कीती, ना शुक्री कीती, या अपने ईमान दा मुनकर होया, कुफर कीता, फकद हाबिता अमलो, तो ओहदे जिहड़े चंगे अमल ओ किधर गए? अल्लाह कहंदा जाया हो गए। वाह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत दे च नहीं कुछ भी लभन लगा, घाटे च रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, इज़ा कुमतुम इला सलाह, जिस वेले तुसीं नमाज वास्ते खड़े होया करो, फगसिलू वजूहकुम, ते मुंह हाथ धो लिया करो, मुंह धो लिया करो, व ऐदियकुम, और हाथ भी धो लिया करो, इलल मराफिक, कोहनियां तक। ये हुण वजू दा तरीका दस्सिया जा रहा। वमसहू बिरुसिकुम, फिर मसा कर लिया करो अपने सिरां दा, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पैर भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹ ਮਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ।
फिर तो बस गल मुक गई। व अर्जुलकुम, और पावां सिर का भी मसा कर लिया करो, पैरों का भी मसा कर लिया करो। तो इलाल काबैन जिहड़ी है ना, ये गल दसदी है भी ये गल धोण दी हो रही है। बहरहाल इलमी इख्तलाफ हो सकता है, और इलमी इख्तलाफ वाले नूं जिहड़ा ना वो बर्दाश्त करना सीखो। व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू, और अगर तुसी नापाक हो, हालत जनाबत चो, तो फिर पाक होया करो। यानी नमाज पढ़नी है, वजू के उत्ते दसिया ना, तो फिर पाकी हासिल करा करो। व इन कुंतुम मर्दा, अगर तुसी बीमार हो, औ अला सफरन, या सफर चो, औ जा आहदुम मिनकुम मिनल गायत, या तुहाडे चो कोई रफा हाजत यानी बाहर फारग होके आया खेतां खूतां चों। औ ला मस्तुमुन निसा, या तुसी औरतां दे नाल तअल्लुक कायम कीता, फलम तजिदु मा, हुण तुहानू पाकी हासिल करनी है तो पानी नहीं लभदा। फतयम्ममू सईदन तय्यबन, ते फिर तुसी जेड़ा ना वो तयम्मम करया करो। फतयम्ममू सईदन तय्यबन, पाक मिट्टी दे नाल। फमसहू बेवजूहिकुम वाइदीकुम मिनहु, ते ये बस मसा ही करना हुंदा जी। तयम्मम की हुंदा, फम सहू, ते मसा कर लिया करो अपने मूँहां दे उत्ते भी और अपने हत्थां दे उत्ते भी। एवें मूँह दे उत्ते दोवें हत्थ फेर लै, और वो जिद्दां हत्थ धोई दे आ, मिट्टी नहीं उत्ते थप्पणी, बस एवें मिट्टी नाल माड़े जिहा हत्थ ला के ते ओनू झाड़ के ते बस हत्थ फेर लै। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਜੂਹਾਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਯੰਮਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਜੁਮੇ ਪੜੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਹਜ ਕਰੋ, ਉਮਰੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, और अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते तंगी पैदा नहीं करता। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन वो कहता तुसी पाक साफ जरूर रहो, भावें तयम्मम करके रहो, पलीत ना रहो। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और वो चाहता है कि तुसी पाक होवोगे तो अल्लाह की नेमत तुहाडे उत्ते तुहानू लभेगी ना। ये नमाज भी अल्लाह की नेमत है, होर अल्लाह दी नेमत है। इस वास्ते पाक होया करो, ताकि अल्लाह की नेमत जिहड़ी है तो महरूम ना रहो, नेकी करन तो, नमाज पढ़न तो महरूम ना रहो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी अल्लाह दे शुक्रगुजार करार पाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह ताला दी नेमत नूं जिहड़ी तुहाडे उत्ते होई। व मीसाकहु लज़ी वासककुम, और उस मिसाक नूं भी, उस माहदे नूं भी याद करो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਨਿਆ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕਾਲੂ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਵਕਾਲੂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਵੀ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਭੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਾਤ ਆਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਤਕੁल्ला, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त, ऐ ईमान वाले पूरी ताकत दे नाल जेड़ा खड़े हो जाओ अल्लाह दे गवाह बन के, और इंसाफ दे अलंबरदार, यानी इंसाफ की गवाही देने वाले, इंसाफ दे अलंबरदार बन के। ये आयत जिहड़ी है ना, ये इत्थे सूरा मायदा ते आयत नंबर 8 है, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, इस्लामी रियासत की पहचान ही ये है। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। पैगंबर आए ही अदल व क़िस्त का निज़ाम कायम करने वास्ते। इन्न अल्लाह यामुरु बिल अदल, अगर अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो फिर वो इस्लामी रियासत कितों हो गई। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਲੂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਵਾ ਅਕਰਬੁ ਲਿਤਕਵਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਤਕਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਕਵਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਤਕੁੱਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਅਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਿਨਕੁਮ ਵਅਮਿਲੂ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਮ व ਅਜरुन ਅਜ਼ੀਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ।
वल्लज़ीना कफ़रू व कज़बू बिआयातिना, और ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅਦਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜਹੀਮ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਅਮਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਨਾ। ਵਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ ਇਜ਼ ਕੁੰਤੁਮ ਆਦਾਨ ਫਅੱਲਫ ਬੈਨ ਕੁਲੂਬਿਕੁਮ ਫਅਸਬਹਤੁਮ ਬਿਨਿਅਮਤਿਹੀ ਇਖਵਾਨਾ, ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਹਮਾ ਕੌਮਨ ਅਨ ਯਬਸਤੂ ਇਲੈਕੁਮ ਐਦੀਅਹੁਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਨੱਪ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੱਬ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਬਸਤੂ ਇਲੈਕੁਮ ਐਦੀਅਹੁਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ बढ़ाण। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਚੋ ਤਾਬ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੰਦਕ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਖੰਦਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਕਫਾ ਐਦੀਅਹੁਮ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਫਕਫਾ ਐਦੀਅਹੁਮ ਅਨਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਦਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਹੋ ਗਈ। ਵਤਕੁल्लाह, और अल्लाह तो डरते रहो। वअलल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ताला ते ही भरोसा करना चाहिए ईमान वालियां नू। वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, और बेशक अल्लाह ताला ने बड़ा पक्का वादा लिया सी, मीसाक लिया सी बनी इसराइल को। वबाअसना मिनहुम मुस्नई अशरा नकीबा, और उन्हां दे विचों मुकर्रर कीते सी 12 नकीब, 12 सरदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने वालियां चों 12 नकीब मुकर्रर कीते सीगे हैं। वो 9 ਉਹ ਖਜ਼ਰਜ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਤੇ 3 ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਇੰਨੀ ਮਾਅਕੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਲਇਨ ਅਕਮਤੁਮੁਸ-ਸਲਾਹ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, व आतयतुमुज़ ज़कात, और ज़कात दिंदे रहे, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलां दी गल मनदे रहे, रसूलां ते ईमान लियाउंदे रहे, व अज़्ज़रतुमूहुम, ये मैं 3 वारी क्यों पढ़िया? और तुसी रसूलां दी मदद करदे रहे। रसूलां दी मदद कादे वास्ते करनी सी? जिस वास्ते मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद मंग रहे सी, उस काम वास्ते, अल्लाह दे दीन दे गलबे वास्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सी ना, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੂਨੂ ਅੰਸਾਰ ਅੱਲਾਹ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ ਅੰਸਾਰ ਅੱਲਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਮਾ ਕਾਲ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਅਮ ਲਿਲ ਹਵਾਰੀयीन मन अंसारी लिल्लाह। ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਦਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। व अज़्ज़रतुमूहुम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
व अकरज तो मुल्लाह करजन हसन, और फिर अल्लाह ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਲਾਉ ਕਫਿਰਾਨਾ ਨਾ ਅਨਕੁਮ ਸਈਆਤਕੁਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुराइयां दूर। वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और फिर मैं ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 157 ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਫਤਹ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ 12 ਨੰਬਰ ਆਇਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ 157 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਮਨ ਕਾਫਰ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ, यानी ये है कि अहद लै लिया बनी इसराइल को, और उन्होंने कहा कि नमाज कायम रखना, ज़कात देंदे रहना, रसूलों के उत्ते पक्का ईमान रखना, रसूलों की मदद भी करनी, और इन्फाक भी करना, कर्जे हसना देना, और मैं अगर ये काम करोगे तो तुहाड़ियां बुराइयां दूर कर देंगा, तुहानू लाजमन उन्हां जन्नतां च दाखिल करांगा जिन्हां दे थल्ले नहरां बहंदियां। लेकिन दूसरा जेड़ा अमल नहीं करेगा, फमन काफर बाद ज़ालिका, जेड़ा इस तो बाद कुफर करेगा, यानी गल्लां नू नहीं मन्नेगा, इन्फाक नहीं करेगा, रसूलां दी मदद नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, ज़कात नहीं देगा, होर जिन्नियां भी गल्लां, फकत ज़ल्ला सवा सबील, ओ मुसलमान ते होया सी, ईमान ते लाया सी, कलमा उन्हें पढ़िया सी, ओ गुमराह हो गया, भटक गया। सूरा फातिहा से कहने अल्लाह सानू बचावी भटकण तो, वलद्दालीन, असी उन्हां वर्गे नहीं बनना चाहते। अल्लाह कहंदा ओ रसूलां दी मदद ना करके गुमराह हो गए, ओ अल्लाह दे रस्ते ते इन्फाक ना करके गुमराह हो गए, ओ रसूलां दे उत्ते ईमान ना ला के लिया के गुमराह होए हैं, और जिन्नियां भी वो पिछे गल्लां आईयां। फबेमा नकज़िहिम मीसाकहुम, ते इस वजह तो कि उन्होंने वो मिसाक तोड़ दिता, ऐ तोड़िया ना, फिर अमल नहीं किया, तोड़िया। ला अन्नहुम, ते असी उन्हां ते कर दिती लानत। ਇਹਦਾ मतलब है भी जिन्हां ने रसूल की मदद नहीं की, जिन्हां ने फिर ज़कात नहीं दी, नमाज कायम नहीं रखी, या होर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आ गई कि अल्लाह के रस्ते ते इन्फाक नहीं किया, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਬੂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਾਊਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। फरमाया फबिमा नक़ज़िहिम मीसाकहुम लअन्नहुम, एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे विच भी वो सारियां खराबियां आ जाणगियां, बनी इसराइल वाले आईयां, ਉਹਦਾ ਹੁਣ मौका नहीं। और ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। वजअलना कुलूबहुम कासिया, ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਰਮੀ, ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਖਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। युहर्रिफून अल कलिमा मुआद, ਇਹ ਖੌਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਹਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ।
सूरा बकरा च भी असी पढ़िया सी ना। व नसू हज़म मा ज़ुकिरा बिही, और ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਗਈ। वला तजालो तत्तालो अला खाइनातिम मिनहुम। ते ए मुसलमानों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ। इल्ला कलीला मिनहुम, सवाए उन्होंने च थोड़िया जिहा दे। फाफु अनहुम वसफा, ते इन्हां नू जान दिओ, माफ करो, दरगुजर करो। इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालियां दे नाल मुहब्बत करदा। व मिन अल्लज़ीना कालू इन्ना नसारा, और ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸਾਰਾ ਵਾਂ, ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਿਸਾਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਸਾਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਾ ਨਸੂ ਹਜ਼ਨ ਮਿਮਾ ਜ਼ੁਕਿਰੂ ਬਿਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਫਅਗਰੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਲ ਕੱਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਫਅਗਰੈਨਾ ਬੈਨਹੁਮੁਲ ਅਦਾਵਤ ਵਲ ਬਗਦਾ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖੜੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਿਸਾਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਸਾਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਾਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੁਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਵਕਾਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾਨਾ। वसौफा युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनाऊन, ते बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला जिस वेले अल्लाह ताला उन्होंने दसेगा कि तुसी मिसाक करके वादा करके फिर काम किहड़े करते रहे हो, किन्हां कामां च तुसी जिहड़ा ना वो फिर पै रहे हो, उस वादे के मुताबिक तुसी अमल क्यों नहीं किया। ये बात या अहलल किताब का जाकुम रसूलुना, अहले किताब तुहाडे कोल आ गए साडे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਯਾਫੂ ਅਨ ਕਸੀਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुनीर, और बेशक तुहाडे कोल आ गया अल्लाह ताला दी तरफों एक नूर रोशनी, यानी एक खुली किताब। अच्छा जी, यह जगह एक ऐसी है कि जिथे तुसी समझ लो कि ये मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी नूर किया जा सकता है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम नूरन व किताबुम मुबीन, लेकिन ये लाजमी नहीं है। मतलब यह भी जे जिदा कहते एक गल के दो मतलब निकलते हैं, इदा ही है। ये इस तरह भी है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तो आ गया तुहाडे कोल अल्लाह वालों नूर, यानी एक खुली किताब, एक किताब कुरान नूं नूर किया गया। दोनों गल्लां हो सकदियां। बहरहाल ये पिछे कुरान करीम दे विच एक जगह दे उत्ते ना वो ईसा अलैहिस्सलाम दा असीं पढ़िया सी, सूरा गालबन आले इमरान दे विच पढ़िया सीगा ना, जिथे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इनू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਾਲਬਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ यहदी बिहिल्लाहु मन तबा रिदवाना, और हदायत दिंदा वा अल्लाह ताला इस किताब के जरिए, इस नूर के जरिए जेड़ा भी अल्लाह ताला दी रजा लभना चाहता है, जेड़ा अल्लाह दी रजा दे ताबे आ ओनू हदायत दिंदा, जेड़ा नहीं तो वो नहीं। सुबुल सलाम, और ये किताब सलामती का रस्ता दिखाती है। व युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमात इला नूर बेज़ने, और अल्लाह ताला दे इज़्न दे नाल उन्हां नू जेड़े अल्लाह दी रजा चाहते आ उन्हां नू जेड़ा हनेरियां चों कढ के रोशनी च लियांदी है। व यहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और उन्हां दी रहनुमाई कर दिया सिरात मुस्तकीम दी तरफ। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, और बेशक कुफर कीता उन्हां लोगों ने जिन्हां ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ही ते अल्लाह वा, यानी अल्लाह इब्ने मरियम अल्लाह ही है। ये असल च ना ईसाइयां दे विच एक तसलीस दा अकीदा सी, पिछे वो आपां पढ़िया वा। एक जेड़ा ना वो है अवतार दा अकीदा। इत्थे जेड़ा ना इस आयत 17 नंबर आयत मायदा दी दे च इहदे च उन्हां दा जेड़ा अवतार दा अकीदा ना, अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम दी शक्ल इख्तियार करके जमीन ते आ गया। ये गल इहनूं कहंदे अवतार। कालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ईसा इब्ने मरियम, अल्लाह ईसा इब्ने मरियम मसीह ही अल्लाह वा। या अल्लाह वही है जेड़ा ईसा इब्ने मरियम है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, तो उन्होंने कहो कि अल्लाह ताला दे हाँ इख्तियार केदा होएगा, या केदा इख्तियार है अल्लाह ताला दे कोल। यानी अगली गल पढ़ांगे तो समझ आ जाएगी। अगर इन अरादा अन युहलिकल मसीह, अगर अल्लाह ताला इरादा कर लवे हलाक करन दा मसीह इब्न मरियम, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर इरादा कर लवे अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम नू हलाक करन दा, ते किहदे कोल इख्तियार है। यानी मसीह को इख्तियार है, ईसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार है। अगर वो अल्लाह तो फिर ओनू
कोई दूसरा किदां हलाक कर सकदा? समझ आई ना गल? अल्लाह कहंदा ते ये कहंदे आ कि अल्लाह जिहड़ा वो मसीह इब्ने मरियम ही है, ते जे अगर अल्लाह इरादा कर लवे कि मैं मसीह नूं हलाक करना है, ते फिर क्या मसीह अपना दफा कर सकदा अल्लाह दे मुकाबले च? व उम्महू, या मसीह दी वालदा जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ अल्लाह ताला हलाक करना चाहे, ਉਹਨੂੰ कोई सजा देना चाहे, समझ लो ये समझाने वास्ते। व मन फिल अर्द जमीया, या जिन्ने भी जमीन दे विच सब नूं अल्लाह हलाक करना चाहे, तो फिर क्या उन्होंने कोई बचा सकता है? जे बचा नहीं सकता तो वह अल्लाह किदां हो सकता? वलिल्लाहि मुल्कु समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, और अल्लाह दा ही है जो कुछ भी आसमाना दे विच है और जमीन दे विच है और जो कुछ उहदे दरम्यान विच है। ये समझ लो जी कि हुण आखिरी हुज्जत कायम हो रही है अहले किताब ते, आखिरी हुज्जत। यानी कोई होर नहीं हैगा अल्लाह तो अलावा जिहड़ा ना उहदा शरीक, ना ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा, ना जिब्राइल अमीन, कोई नहीं है। वो ही है और हर चीज दे उत्ते ओहदी हुक्मरानी है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यखलुकु मा यशा, वो जो कुछ चाहे पैसा पैदा कर देवे, जिद्दां चाहे पैदा कर देवे, भावें बगैर बाप तो पैदा करदा है, भावें बगैर मां तो पैदा करदा है, बगैर मां बाप तो भी पैदा कर देवे, या आदम और हवा की तरह। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज की कुदरत रखता। वकालतिल यहूदो वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि वाहिब्बाहु, और कहन लगे वकालतिल यहूदो वन नसारा, कहन लगे यहूदी या कहंदे आ यहूदी और ईसाई, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, असी अल्लाह ताला दे बेटियां दी मानद हैं। अबनाउल्लाह, अल्लाह ताला दे बेटियां दी मानद, और अल्लाह सानू मुहब्बत भी करदा। यानी एक बेटा वो हुंदा जिन्हों ओदा बाप मुहब्बत नहीं करदा। असी अल्लाह दे वो बेटे हैं जिन्हों अल्लाह मुहब्बत भी करदा। की मतलब आ? असी अल्लाह दे बड़े प्यारे हैं। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों कहो फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर ये गल है तो फिर अल्लाह ताला तुहानू गुनाहां दी सजा क्यों दिंदा है? तुहानू तो प्यार करदा है। प्यो जिहड़ा बाप वो अपने बच्चों नू इन्नियां सख्त सदावां, किते तुहानू जिहड़ा बख्त नसर दे हथों तबाह किया और तुहाडा किबला ढा दिता, किते 70 ईस्वी दे विच जिहड़ा वो टाइटस रूमी ने तुहानू तबाह किया, फिर हिटलर ने तुहानू तबाह किया, दुनिया दे विच तुसी बिखर गए हैं। चंगे तुसी अल्लाह दे प्यारे हो। फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो क्यों तुहानू फिर तुसी इन्ने प्यारे हो तो इन्हां नू कहो, कुल कहो ए नबी या मुसलमानों, क्यों फिर तुहानू अल्लाह अज़ाब दिंदा? ये गल गलत है तुहाडी कि तुसी अल्लाह दे बड़े प्यारे हो। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुसी भी बशर हो जिद्दां दूसरी मखलूक है। अज यही गल है मुसलमानों के दिल च कि असीं अल्लाह दे बड़े प्यारे हैं, तो हुण जिहड़ी रही है वो आप दसदी है भी प्यारियां नाल इदां हुंदी है। यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिन्हों चाहे वो माफ कर सकता है और जिन्हों चाहे अजाब दे सकता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, और अल्लाह दा ही है जो कुछ है आसमाना दे विच जमीन दे विच और जो उहदे दरम्यान है। व इलैहिल मसीर, और जिहड़ा उसे दी तरफ सब ने लौट के जाना, तुसी भी उस पासे मुड़ के जाना, उत्थे जाके फिर आपदियां गल्लां दा हिसाब देना।
या अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिनर रसुल। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ, ਗੱਲ ਖਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। या अहलल किताब, अहले किताब, कद जाकुम रसूलुना, बेशक आ गए ਤੁਹਾਡੇ को साडे रसूल, युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रसुल, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ अल्लाह ताला ਦੀ ਹਦਾਇਤ, अला फतरतिन मिनर रसुल, रसूलां ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵਕਫਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ कमो बेश, यानी ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਨ ਤਕੂਲੂ ਮਾ ਜਾਨਾ ਮਿਨ ਬਸ਼ੀਰਿਨ ਵਲਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਕਤ ਜਾਕੁਮ ਬਸ਼ੀਰੁਮ व ਨਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਜਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ की कुदरत रखदा। वैज़ काला मूसा ले कौमे, जिस वेले मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी कौम नू, या कौम इज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरी कौम दे लोगो याद करो अल्लाह ताला दी नेमत जिहड़ी तुहाडे ते होई। इज़ जअला फीकुम अंबिया, जदों उन्हें तुहाडे विचों नबी उठाए, यानी तुहाडे विचों नबी उठाउण दा फैसला किया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरां नूं अल्लाह दसदा है ना, तो अल्लाह ताला ने फिर वैसे तो बनी इसराइल दे पैगंबर सी ना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, और उन्हां तो बाद तालूत, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, और जिहड़ा ना वो सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने ये गल्लां मूसा अलैहिस्सलाम नूं दसियां होणगियां ना कि मैं तेरी उम्मत दे चों बड़े बड़े हाकम बनावांगा, बादशाह बनावांगा, तेरे दीन नूं सरबुलंदी मिलेगी। ते ये जाला फीकुम अंबिया, कि जदों उन्हें तुहाडे विचों नबी भी उठाण दा वादा कीता या फैसला कीता, और वजालकुम मुलूका, और तुहानूं बादशाहियां भी देण दा फैसला कीता। व आताकुम मा लम यूती अहदम मिनल आलमीन, और तुहानूं जे ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ फैसला कीता ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਪ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, और ऐ मेरी कौम दे लोगो ऐस सरजमीन दे विच दाखिल हो जाओ। ये गल उदों दी है जदों मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दी गुलामी तो छुड़ा के लै, फिरौन गरक होया, तो हुण आके उन्होंने उस तरह एक सल्तनत कायम करनी सी जिद्दां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने दे विच कायम कीती सी। ये चोटी है, ये चोटी है, फिर समझ लो तौहीद दी। उस तरह ही करना सी। तो उन्होंने अपनी कौम के लोगों को कि जिहाद वास्ते, किताल वास्ते, जंग वास्ते जिहड़ा ना वो आख्या
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਕੌਮ ਇਦਖੁਲੁਲ ਅਰਦ ਅਲ ਮੁਕੱਦਸਤ ਅੱਲਤੀ ਕਤਬ ਅੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ, ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਵਲਾ ਤਰਤਦੂ ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਕੁਮ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਣਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਈਓ, ਕਿਤੇ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਲੂਤ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫਤਨ ਕਾਲਿਬੂ ਖਾਸਿਰੀਨ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਫੀਹਾ ਕੌਮਨ ਜੱਬਾਰੀਨ, ਐ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤਫਸੀਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਐ ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਫੀਹਾ ਕੌਮਨ ਜੱਬਾਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਨ ਨਦਖੁਲਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਤਾ ਯਖਰੁਜੂ ਮਿਨਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਕਲਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਾਈ ਯਖਰੁਜੂ ਮਿਨਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਾ ਇੰਨਾ ਦਾਖਿਲੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਕਾਲ ਰਜੁਲਾਨ ਮਿਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਯਖਾਫੂਨ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸ਼ਾ ਇਬਨ ਨੂਨ ਤੇ ਕਾਲਬ ਬਿਨ ਯੂਫੰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਖੁਲੂ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਬਾਬ, ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਫਇੰਨਕੁਮ ਗਾਲਿਬੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਾ ਅਲੱਲਾਹ ਫਤਵੱਕਲੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤਾਕਤ ਲਨਾ ਯੌਮ ਬਿਜਾਲੂਤ ਵ ਜਨੂਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਮ ਮਿਨ ਫਿਅਤਨ ਕਲੀਲਤਨ ਗਲਬਤ ਫਿਅਤਨ ਕਸੀਰਤਨ ਬਿਇਜ਼ਨਿਲਲਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੜੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਲਨ ਨਦਖੁਲਹਾ ਅਬਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾ ਦਾਮੂ ਫੀਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਜ਼ਾ ਬੰਤਾ व रब्बुका फकातिला, अगर ज्यादा जरूरी है तो फिर तू जा और तेरा रब जावे, जाके लड़ लवे जंग। इन्ना हाहुना कायदून, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਲਾ ਅਮਲਿਕੁ ਇਲਾ ਨਫਸੀ ਵਾਖੀ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਫਫਰੁਕ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨ ਅਲ ਕੌਮਿਲ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਸਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈ, ਹੈਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਹੋਣ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਫਰੁਕ ਬੈਨਨਾ व बैन अल कौमिल फासिकीन,
ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਇन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਲਬત્ਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਓ ਫਤਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਓ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਯਤੀਹੂਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਲਾ ਤਾਸਅ ਅਲ ਕੌਮਿਲ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਤੇ ਐ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਬਲਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਅਖੀਰ ਮੁੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 12 ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ 12 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਕ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਕਬੀਲੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਤਾਲੂਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾफ़ी लंबी हो गई। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।